Good morning, dear students. We are about to start new chapter, that is system of particles and rotational motion. We start this chapter with the term extended body. Till before chapter we treated every object as a point particle. Point particle means smaller in size, very small. Suppose if we consider this pen, can we treat it as a point particle? No. It's a collection of many particles. That means if you take a pen, we can call it as extended body. But if you see the small portion, this red portion cap, this small portion you can treat it as a point particle. But as a whole, the pen cannot be treated as a point particle. So here we call this pen as extended body. So from the definition, how do we define extended body? An extended body is a system of particles or collection of particles. That means now if we take this pen, we can cut this pen into small pieces, right? ఇలా కట్ చేయొచ్చు కదమ్మా. అప్పుడు ఒక్కొక్క పీస్ని ఏమని చెప్పొచ్చు, మనం ఇటు ఒక పార్టికల్ అనొచ్చు ఆర్ పాయింట్ పార్టికల్ అనొచ్చు. సో అట్లాంటివి మనం ఎన్ని కలుపుతున్నాం, ఇక్కడ చాలా కలిపితే ఏమవుతుంది, ఈ పెన్ తయారవుతుంది. అంటే ఇక్కడ పెన్ ఏంటి, ఇక్కడ పెన్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాయింట్ పార్టికల్, పెన్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెండెడ్ బాడీ. So like that, whatever the objects which we deal in our daily life, so all are extended bodies only. They are not point particles. Now let's define rigid body. Ideally, a rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape. The distance between all pairs of particles of such a body do not change. Suppose we have this pen. So if I apply force, the shape of this pen is not changing, right? But if I take this paper, now I can mold it like this and so on. That means, so does it have a perfect shape? No, a paper doesn't have a perfect shape. That means, can we call it as rigid body? No. But compared to paper, now if we take a pen, now we can call it as this pen as a rigid body. But ideally, if we apply a large amount of force like this, what happens is it bends, and at a particular point, if we increase the force, it may break. That means, is it also not a perfectly rigid body? So compared to a paper, so this pen is a rigid body. So ideally we don't have a perfect rigid body in the nature, but compared to this paper, we can treat this pen as a rigid body and so on. So from the definition, how do we define rigid body? Ideally, a rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape. That means even if we apply a large amount of force, the shape should not change, and at the same time the distance between all pairs of particles of such a body do not change. So even if we apply force, the distance between any two pairs of particles do not change, then the body is called as a rigid body. But once again I am telling you, we don't have a perfect rigid body in the nature. Just we compare to this paper, a pen is a rigid body. So compared to a pen and a iron rod is a rigid body and so on. So even iron rod is a stronger one compared to pen, but iron rod is also not a perfect rigid body, because whenever we apply huge amount of force, it may also bend, it may also break. Yes, now let's define center of mass. The point which behaves as if the whole mass of the body is concentrated, it is called center of mass of the body. So how are we defining? The point which behaves as if the whole mass of the body is concentrated, and it is called center of mass of the body. అంటే ఒక బాడీ కనుక తీసుకుంటే, సపోజ్ పెన్ తీసుకుందాం. పెన్ తీసుకుంటే యాక్చువల్గా మాస్ ఎక్కడ ఉందమ్మా, మాస్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ అవుట్ ద పెన్. బట్ ఈ పెన్లో ఏదో ఒక పాయింట్ ఏం చేస్తుందంటే, దట్ పాయింట్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఇఫ్ ద హోల్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ఇట్. అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నట్టు పెన్ బిహేవ్ చేస్తుంది. సో ఆ పాయింట్ని మనం ఏమంటాం, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద పెన్ అంటాం. సో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం, వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్. ద పాత్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ ఏ పారాబోలా. ఇఫ్ ఐ థ్రో దిస్ పెన్, ఈ పెన్ని కనుక నేను ఇట్లా ఎయిర్లోకి త్రో చేశాను అనుకో, ఏమవుతుంది, ద పాత్ ఆఫ్ దిస్ పెన్ మస్ట్ బి ప్రొజెక్టైల్, రైట్? ద పాత్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ ఎ పారాబోలా. అంటే ద పాత్ ఆఫ్ దిస్ పెన్ మస్ట్ బి ఎ పారాబోలా, రైట్? నౌ ఐ విల్ షో హియర్. ఎస్, ఒక చిన్న బాల్ తీసుకొని మీరు ఇలా ఇసిరేస్తే ఏమైతే బాల్ ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా పడుతుంది. దిస్ ఇస్ ద పాత్. బట్ అలా కాకుండా మీరు ఒక పెన్ తీసుకొని కనుక మీరు ఇట్లా ఇసిరేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ పెన్ తీసుకొని కనుక మనం ఇసిరేస్తే ఏమవుతుంది, పెన్
పెన్ను ఇలా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఊరికి వెళ్ళదు, ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతూ వెళ్తుంది. రొటేట్ అవుతూ ఇలా ఇలా వెళ్తుంది. మనం సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా త్రో చేసాం అనుకుందాం. సో ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద పెన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది, ఇలా కింద పడుతుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద పాత్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్టికల్ ఇన్ ద పెన్, మనం ఇక్కడ పెన్ని మనం ఇలా పెన్ తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఇలా త్రో చేస్తున్నాం, ఇలా ఇలా వెళ్ళి కింద పడుతుంది కదమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, పెన్ ఇలా తిరుక్కుంటూ వెళ్తుంది. ఊరికే ఇట్లాగే వదిలిపెట్టి ఇట్లా వెళ్ళి పడదు కదా. సో ఇట్లా వదిలిపెట్టిన పెన్ ఇలా వెళ్తుంది తిరుక్కుంటూ వెళ్తుంది కదమ్మా. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద పాత్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ పారాబోలా. సో ఈ పెన్ మధ్యలో ఒక దగ్గర ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ యొక్క మోషన్ కనుక చూస్తే కనుక ద మోషన్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ పారాబోలా. బట్ అదే మనం ఇటెడ్జి కానీ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా, ద పాత్ ఈజ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్, ఇలా తిరుక్కుంటూ వెళ్తుంది కాబట్టి ద పాత్ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్జ్ ఆర్ ద పాత్ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్జ్, అది పారాబోలా వస్తుందా, మనకి రాదు. బట్ అదే ద ఈ సెంటర్ ఉన్న పార్టికల్ దాని యొక్క పాత్ కనుక చూస్తే మనం యాజ్ ఎ హోల్ ద పెన్ రొటేట్స్. బట్ ఆ సెంటర్ పార్టికల్ యొక్క దీని మధ్యలో ఉండే సెంటర్ పార్టికల్ యొక్క మోషన్ కనుక చూస్తే అది ఎగ్జాక్ట్లీ పారాబోలాగా మనకి వస్తుందన్నమాట. అంటే ఈ పెన్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది, whenever it moves while it is in motion, the pen behaves as if the whole mass of the pen is concentrated at the center. సో ఆ సెంటర్ యొక్క పాత్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ పారాబోలా వస్తుందన్నమాట. అంటే మనం ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈ పెన్కి ఎక్కడ ఉందని చెప్తాం మనం, ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫర్ దిస్ పెన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద సెంటర్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్. సో యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి దీనికి జామెట్రికల్ సెంటర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ జామెట్రికల్ సెంటర్ మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అవుతుంది. అండ్ రిమెంబర్, జామెట్రికల్ సెంటర్ దగ్గరే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉండాల్సిన రూల్ లేదు. కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి ఉంటుంది, యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి అయితే యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే డెన్సిటీ కనుక సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఆ బాడీస్కి ఎలా ఉంటుందంటే జామెట్రికల్ సెంటర్ దగ్గరనే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది. బట్ నాన్ యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి జామెట్రికల్ సెంటర్ దగ్గరనే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉండాలన్న రూల్ ఏమీ లేదు. నా విల్ టెల్ యూ ద ఫార్ములా హౌ వి ఫైండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ. నా కన్సిడర్ ఏ బాడీ విత్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్, కన్సిడర్ ఎక్స్టెండెడ్ బాడీ. ఎక్స్టెండ్ బాడీ చిన్న పార్టికల్ తీసుకోవట్లేదు, మనకు ఒక పెద్ద బాడీ తీసుకుంటున్నాం. సపోజ్ నాకు ఒక బాడీ ఇలా ఉంది, ఒక షేప్ ఇలా తీసుకుంటున్నాను. నా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ బాడీ ఈజ్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెనీ పార్టికల్స్, రైట్. సో ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ తీసుకుంటున్నాను, ఈ బాడీలో లోపల ఉన్న పార్టికల్, దీన్ని ఏమంటాను నేను, M1 అంటాను. ఇక్కడ ఒక పార్టికల్, దీన్ని ఏమంటాను నేను, M2 అంటాను. ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఉంది, దీన్ని ఏమంటాను నేను, M3 అంటాను. Now we want to know the center of mass of this body. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం we have to make coordinate system. సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అనుకుందాం. సో మనం ఉన్న లొకేషన్లో ఏం తీసుకుంటాం, మనం ఆరిజిన్ తీసుకుంటాం. ఇలా ఆరిజిన్ తీసుకొని ఇదేంటి x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు మనకి M1కి ఈ పార్టికల్ M1కి కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వచ్చా. సో x డిస్టెన్స్లో ఇంత దూరం ఉంది, y డిస్టెన్స్లో ఎంత దూరం ఉంది, z అంటే మనకి ఇలా అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్ తీసుకుంటాం కదమ్మా. సో దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమంటాం, M1 పార్టికల్ కోఆర్డినేట్స్. జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓన్లీ M1, M2, M3, బట్ ఇట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెనీ పార్టికల్స్. ఐఎమ్ నాట్ షోయింగ్ ఆల్ ద పార్టికల్స్, జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓన్లీ 3 పార్టికల్స్. ఈ 3 పార్టికల్స్ యొక్క 3 పార్టికల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కదా ఇక్కడ. ఇలా ఉంటాయి, చాలా పార్టికల్స్ ఉంటాయి. వాటి అన్నింటి చూపించట్లేదు నేను, 3 మాత్రమే చూస్తున్నాను. సో కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి ఇక్కడ, x1, y1, z1. M2 యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఇది ఆరిజిన్గా తీసుకుంటే x2, y2, z2. M3 యొక్క కోఆర్డినేట్స్ x3, y3, z3. సో ఇప్పుడు x కోఆర్డినేట్, నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో దాన్నే మనం ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే మనం వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ XCM. X సబ్స్క్రిప్ట్ CM స్టాండ్స్ ఫర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి M1 ఇంటూ x1 అంటే ఇక్కడ మాస్, ఈ పార్టికల్ యొక్క మాస్ ఇంటూ దానికి x కోఆర్డినేట్, ప్లస్ M2 ఇంటూ x2, M2 ఇంటూ x డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అదనమాట x కోఆర్డినేట్, M3 ఇంటూ x3, M3 ఇంటూ x డిస్టెన్స్. సో ఈ విధంగా ప్రతి పార్టికల్ యొక్క మాసు అది x డిస్టెన్స్లో ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ సో ఆన్. ఆ మొత్తాన్ని ఏం చేయాలి, మనం యాడ్ చేస్తూ పోవాలి అన్ని పార్టికల్స్. ఇక్కడ మొత్తం 1000 పార్టికల్స్ ఉంటే 1000 పార్టికల్స్, 1,00,000 పార్టికల్స్ ఉంటే 1,00,000 పార్టికల్స్, అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. డివైడెడ్ బై M1 ప్లస్ M2
బై m3 ప్లస్ m3 అండ్ సో ఆన్. మొత్తం పార్టికల్ యొక్క మాస్ను మనం యాడ్ చేయాలి. సో ఇట్లా కనుక చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, m1x1 ఇదంతా రాసుకున్నాం కదా, దాని బదులు సింపుల్గా మనం ఇలా రాసుకోవచ్చా, సిగ్మా mi సిగ్మా mi అంటే i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు సపోజ్ మొత్తం ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉంటే ఏమంటాం మనం, సమ్మేషన్ ఓవర్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n. అంటే ఎన్ని వాల్యూ 1000 పార్టికల్స్ ఉన్నానికి ఎన్ని ఈక్వల్ టు 1000 అవుతుంది. మొత్తం 1,00,000 పార్టికల్స్ ఉంటే ఎన్ని ఈక్వల్ టు 1,00,000 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, సిగ్మా సమ్మేషన్ ఓవర్ mi అంటే i ఈక్వల్ టు 1 to again n. ఈ మొత్తాన్ని కనుక చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, మొత్తాన్ని కనుక చూస్తే మనకి ఇక్కడ రాస్తున్నాను, సమ్మేషన్ ఓవర్ i ఈక్వల్ టు n పార్టికల్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ mi ఇంటూ xi డివైడెడ్ బై mi అంటే ఏంటి, i ఈక్వల్ టు 1 to n అంటున్నాం కదా, అంటే మాస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్టికల్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పార్టికల్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ద థర్డ్ పార్టికల్ అండ్ సో ఆన్. మొత్తం మాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ యాడ్ చేయాలి కదా, మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, వి గెట్ క్యాప్లెమ్. హియర్ క్యాప్లెమ్ ఈజ్ ద టోటల్ మాస్, క్యాప్లెమ్ ఈజ్ ద total mass of the body. So what is the formula for HCM? Directly either if you know the mass of individual particles we use this equation, and if you know the total mass and individual particle mass we use this equation. Similar way can we write the equation for YCM? YCM ki hum rastam amma m1y1 plus m2y2 plus m3y3 and so on divided by m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 అండ్ సో ఆన్. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ కూడా ఇది రాసుకోవచ్చా మనం ఈక్వేషన్, ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, సమ్మేషన్ ఓవర్ i ఈక్వల్ టు 1 to n mi డివైడెడ్ బై క్యాప్లెమ్. నౌ ద సేమ్ ఈక్వేషన్ కెన్ బి యూస్డ్ ఫర్ z axis also. For z axis also we can write the same equation. How? ZCM is equal to m1z1 plus m2z2 plus m3z3 and so on divided by m1 plus m2 m3 summation over i equal to 1 to n mizi by, yeah, you can directly write Kaplan. Now I'll tell you one example, how to use this equation here. Yes, suppose we have like this. Now I have a particle కాదు, ఒక మాస్ m1 అనుకుందాం. m1 ఈక్వల్ టు 1 kg అందాం. యా 2 డైమెన్షన్ తీసుకుందాం, z కోఆర్డినేట్ 0 అనుకుందాం. మనకంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేన్లో ఉంది అనుకుందాం, కాబట్టి z కోఆర్డినేట్ ఏమైతే 0 అవుతుంది కదా. సో దీన్ని తీసేద్దాం, ఓన్లీ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్. నౌ ఐ హ్యావ్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ సే 2 kg. దీన్ని m3 అనుకుందాం. m3 ఈక్వల్ టు సమ్ 5 kg ఉందనుకుందాం. సో దీని యొక్క కోఆర్డినేట్ x కోఆర్డినేట్ z కోఆర్డినేట్ 0 కాబట్టి నేను z కోఆర్డినేట్ రాయట్లేదు, x కోఆర్డినేట్ రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 5 meters అనుకుందాం. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక 2 meters అనుకుందాం. సో దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ x కోఆర్డినేట్ 2 meters అనుకుందాం, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి y కోఆర్డినేట్ సమ్ 5 meters అనుకుందాం. అంటే మీటర్స్లో యూనిట్స్ రాయట్లేదు నేను, జస్ట్ నెంబర్సే రాస్తున్నాను. 5 meters 2 meters m1 యొక్క కోఆర్డినేట్, m2 యొక్క కోఆర్డినేట్ x కోఆర్డినేట్ 2 meters, y కోఆర్డినేట్ 5 meters. సో m3 యొక్క కోఆర్డినేట్స్ x కోఆర్డినేట్ 1 meter అందాం. సో z కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ కూడా 1 meter అందాం, 1,1. నౌ హౌ టు ఫైండ్ xCM అంటే అర్థం ఏంటి, ద సెంటర్ ఆఫ్ x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ 3 bodies. ఈ 3 bodies ఇండివిజువల్గా ఈ 3 bodies ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 bodies కలిపి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనే పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో అనుకుందాం. సో ఫార్ములా ఏంటి, m1x1 m2x2 3 ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి 3 రాసుకుంటాం. ఒకవేళ 4th పార్టికల్ ఇస్తే 4th కూడా రాసుకుంటాం బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. m1 అంటే ఎంత, 1 kg. 1 kg అంటే ఎంత, 5. m2 అంటే 2 kg. 2 kg ఇంటూ x కోఆర్డినేట్ ఎంత, 2 ప్లస్ m3 5 kg ఉంది, x కోఆర్డినేట్ ఎంత,
1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3. m1 అంటే ఎంత 1 kg, m2 అంతా 2 kg, 1 kg 2 kg, m3 ఎంత 5 kg. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 5 1s are 5, 2 2s are 4, 5 plus 5 10 14. సో 14 by 5 plus 2 7, 7 plus 1 8. ఇంకా సింప్లిఫై చేసేస్తుంది 7/4 అంటే 1 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఇంకా కరెక్ట్గా చూస్తే ఎంత వస్తుంది, 1.75 మీటర్స్. సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎంత వస్తుంది, 1.75 మీటర్, అంటే 1 మీటర్ కంటే ఎక్కువ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వచ్చింది కదమ్మా. నవ్ వీ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ వై కోఆర్డినేట్. హౌ? YCM, we write YCM equal to m1y1 ప్లస్ m2y2 ప్లస్ m3y3 అండ్ సో ఆన్. సపోజ్ YCM కూడా అదే విధంగా అనుకుంటాం మనం, YCM వచ్చేస్తుంది. YCM కూడా ఎంత కొంత వచ్చేస్తుంది. సో XCM వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 1.75, YCM వాల్యూ ఎంత కొంత వచ్చింది అనుకో 1.75, ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఉంటుంది 1.75. సో YCM అనుకుంటే అది ఎంతో వస్తుంది అంటే ఈ రేంజ్లో ఇక్కడెక్కడో వస్తుంది అనమాట మనకి. ఈ రేంజ్లో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పాయింట్ వస్తుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది. యాక్చువల్లీ అంటే ఈ పాయింట్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంది, దిస్ పాయింట్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఇఫ్ ద హోల్ మాస్ ఆఫ్ ద 3 బాడీస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మాస్ ఉందా, లేదు. సో ద సిమిలర్ మేనర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ బ్యాంగిల్, ఒక బ్యాంగిల్ కనుక తీసుకుంటాం మనకి ఇలా ఉంటుంది కదా, రింగ్ లెక్క ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ బ్యాంగిల్ ఇస్ రింగ్. సో ఇది ఒక యూనిఫామ్ బ్యాంగిల్, యూనిఫామ్ డెన్సిటీ కనుక ఉంటే దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే సెంటర్లో ఉంటుంది. ద జామెట్రికల్ సెంటర్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్సైడ్స్ విత్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అంటే బ్యాంగిల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, బ్యాంగిల్ బిహేవ్స్ యాజ్ ఇఫ్ ద హోల్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ, ద హోల్ మాస్ ఆఫ్ ద బ్యాంగిల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ద సెంటర్. జస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్, దట్ ఫర్ యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద జామెట్రికల్ సెంటర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్సైడ్స్ విత్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, జామెట్రికల్ సెంటర్ రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర మాస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర ఖచ్చితంగా మాస్ ఉండాల్సిన, అంటే మాస్ ప్రజెంట్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే బ్యాంగిల్కి ఇక్కడ మాస్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఈ ఎడ్జెస్లో ఇక్కడ ఉంటుంది మాస్, సెంటర్లో మాస్ ఉంటుందా, ఉండదు. బట్ నిజానికి ఎలా ఉంటుంది, ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద బ్యాంగిల్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద సెంటర్. అదేవిధంగా మనం ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ రాడ్, ఒక రాడ్ తీసుకోండి, ఎల్ షేప్ రాడ్ కనుక తీసుకున్న మనకి ఎల్ షేప్ ఇలా వస్తుంది కదమ్మా. సో దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉండదు, ఇక్కడెక్కడో ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అంటే ఈ రాడ్ కనుక మనకి ఇలా కనుక త్రో చేశారనుకో, రాడ్ మొత్తం ఓవరాల్గా ఎల్ షేప్ ఉంది కదా, తిరుక్కుంటూ వెళ్తుంది. అంటే ద షేప్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఆన్ ద రాడ్ విల్ నాట్ బీ ఎగ్జాక్ట్లీ పారాబోలా. అంటే ఖచ్చితంగా షేప్, ఏ పార్టికల్ యొక్క షేప్ తీసుకున్నా కూడా మనకి అది పారాబోలా కాదు, జిగ్జాగ్ షేప్ వస్తుంది. బట్ ఈ ఎల్ షేప్కి మనకు కొంత దూరంలో ఈ పాయింట్ కనుక ఇమాజిన్ చేస్తే ఈ పాయింట్ యొక్క పాత్ మాత్రం ఎగ్జాక్ట్లీ పారాబోలా వస్తుంది. అంటే దీన్ని కనుక మనం ఇట్లా వదిలిపెట్టామనుకో, ఈ ఎల్ షేప్ మొత్తం తిరుక్కుంటూ వెళ్తుంది. బట్ ఈ పాయింట్ మాత్రం తిరగదు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా పడుతుంది. ఈ పాయింట్ యొక్క పాత్ మాత్రం ఎగ్జాక్ట్లీ పారాబోలా అవుతుంది. బట్ అదే ఈ ఎల్ షేప్ మీద ఏ పార్టికల్ యొక్క మోషన్ తీసుకున్నా కూడా అది పారాబోలా అవ్వదు, అది చాలా కాంప్లికేటెడ్ మోషన్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే అర్థం ఏంటి, సో ఇక్కడ రెండు షేప్లు ఏమవుతుందమ్మా, సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది, బట్ మాస్ ఉందా ఇక్కడ, లేదు. అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర బాడీ యొక్క మాస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని బాడీస్కి ఉంటాయి. సపోజ్ ఇది ఒక సాలిడ్, ఇది ఒక డిస్క్ అనుకోండి, డిస్క్కి ఏమవుతుంది, సెంటర్ ఇక్కడే ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడే ఉంటుంది, సెంటర్ ఇక్కడే ఉంటుంది, దానికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర సెంటర్ ఉంటుంది. బట్ బ్యాంగిల్కి ఉండట్లేదు. అంటే చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర మాస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు ఉండొచ్చు, బట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలన్న రూల్ ఏమీ లేదు. Yes, so mass of individual particles are given. So these are the equations which we use. This equation we use to find x coordinate center of mass. This equation we use to find y coordinate center of mass. We use this equation to find z coordinate of center of mass. Finding position vector of center of mass. Let us see how we find position vector of center of mass. Now again imagine a rigid body like this. Yes. Now let us make a coordinate system. This is a coordinate system we have, x-axis, y-axis. Now say this is m1 particle. So as it is a rigid body and extended body also, it is an extended body, it is a collection of many particles. Now I am considering a particle
m1. Now we write the position vector of this particle. We call it as r1 bar. m1 is the mass of the particle and r1 bar is the position vector of this particle. Now take m2. So what do? We write a vector from here to here. Now we call it as r2 bar. Now if we consider a particle which has mass m3, now we take a vector from here to here, we call it as r3 bar. So like this, just we are writing only 3 particles, but in fact how many particles we have? We have many particles, lakhs of particles we have. So here now I will tell you the formula how we write position vector. RCM bar is equal to, what we do is similarly m1 x1 రాసుకున్నాం కదా అదే విధంగా m1 into r1 bar plus m2 into r2 bar plus m3 into r3 bar and so on. For m4, for m5, for m6 and so on, we have to add all these values divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 plus and so on. We have to add all the particles. Now RCM bar is equal to summation over mi ri. You can write directly from I equal to 1 to last particle. If n equal to 1000, we have to add these values 1000 times. m1 r1 plus m2 r2 and so on. So m1 plus m2 plus m3 and so on. What do we get? We get the total mass. So this is the equation we use to find position vector. We find position vector. And yeah, here we can write, just now I told you, for homogeneous bodies are regular bodies. What happens? The geometric center is their center of mass. Geometric center and center of mass రెండు పాయింట్స్ కూడా కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. ఎటువంటి బాడీస్కి? హోమోజోనియస్ బాడీస్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ షేప్స్. ఒక పర్టికులర్ షేప్ దేనికైతే ఉంటుందో సో అటువంటి బాడీస్కి మాత్రం, అంటే షేప్ చేంజ్ కావద్దు కదమ్మా. హోమోజోనియస్ అంటే మాస్ అనేది యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలి. సో అట్లాంటి బాడీస్కి ఒక పర్టికులర్ షేప్ కనుక ఉంటే ఆ బాడీస్కి ఏమవుతుందంటే జామెట్రిక్ సెంటర్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్కు కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. అండ్ ఒకవేళ మాస్ యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే అలా అవుతుంది. సో మాస్ యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కాకుండా ఏం చేస్తాం? ఎలా చేస్తాం మనం అప్పుడు? ఎలాగనుకుంటాం? సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యూజింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ we find coordinate of center of mass when mass is non-uniformly distributed. So xcm ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి మనం? m1 x1 plus m2 x2 and so on రాసుకుంటున్నాం కదా. సో దాని వల్ల ఏం చేస్తామంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. సింపుల్గా ఇలా రాసుకుంటాం x dm అంటే dm అనే పార్టికల్ x డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో అట్లాంటి మనం ఎన్ని యాడ్ చేయాలమ్మా? చాలా యాడ్ చేయాలి కదమ్మా. సో డివైడెడ్ బై m1 plus m2 అండ్ సో ఆన్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? క్యాపిటల్ M. సో ycmకి y కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫార్ములా ఏంటి? y dm అంటే ఏంటి? ఇక్కడ m అంటున్నాం కదా, ఇక్కడ m అంటే టోటల్ మాస్, dm అంటే టోటల్ మాస్లో ఒక చిన్న పార్టికల్ అనమాట. అండ్ ZCM ఇంటిగ్రల్ z dm డివైడెడ్ బై total mass m. So these 3 equations we use to find coordinate of center of mass whenever mass is non-uniformly distributed. We do integration. Of course యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినా కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ యూనిఫామ్గా ఉన్నప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది జామెట్రిక్ సెంటర్ దగ్గరే ఉంటుందని. నౌ లెట్ us టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే మనం అసలు ఈ ఈక్వేషన్స్ మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఉపయోగించి కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు అంటున్నాం కదా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అసలు నిజంగా కనుక్కోవచ్చో లేదా మనం ఒక యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్కి ట్రై చేద్దాం. ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లో ఉండదో మనం చెక్ చేద్దాం. నౌ లెట్ us సే an ఎగ్జాంపుల్. యూనిఫామ్ రాడ్ ఒక రాడ్ తీసుకుందాం మనం. సో టోటల్ మాస్ ఎంత అందాం? m. టోటల్ లెంత్ ఎంత అందాం? l అందాం. టోటల్ మాస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న మాస్ m, టోటల్ లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న లెంత్ ఎంత? l అంటున్నాం. నౌ ఐ వాంట్ టు నో ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ. మనం ఏం చేద్దామంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకుందాం. మన కోసం ఇటువైపు y యాక్సిస్, ఇటువైపు ఏముంటుంది? x యాక్సిస్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది? పాయింట్ ఆరిజిన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. నౌ ఇమాజిన్ ఏ స్మాల్ పీస్. మొత్తం మాస్ ఎంత అంటున్నాం అమ్మా? m.
సో స్మాల్ పీస్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉందందాం మనం, డిఎం ఉందందాం. సో దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందందాం, ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఉందందాం. నా లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద రాడ్, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ డిఎం అంటున్నాం. ఇక్కడ తీసుకునే స్మాల్ సెగ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క థిక్నెస్ కొంత ఉంది కదమ్మా. సో ఈ థిక్నెస్ ఎంత ఉంది మనకి, డిఎక్స్ అంటే దీని యొక్క స్ట్రిప్ యొక్క లెంత్ ఎంత, డిఎక్స్. ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఆరిజిన్ నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. దీని యొక్క మాస్ ఎంత, డిఎం. సో మ్యూ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనం, టోటల్ మాస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ లెంత్. ఆర్ ఇది యూనిఫామ్ డెన్సిటీ కదమ్మా, యూనిఫామ్ డెన్సిటీ కాబట్టి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంకేం చెప్పొచ్చు మనం, డిఎం బై డిఎక్స్. ఎందుకంటే ఈ డిఎక్స్ డిస్టెన్స్లో, డిఎక్స్ థిక్నెస్లో ఎంత మాస్ ఉంది మనకి, డిఎం ఉంది కదమ్మా. కాబట్టి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదర్ వీ కెన్ రైట్ డిఎం బై డిఎక్స్ ఆర్ ఎం బై ఎల్, టోటల్ మాస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ లెంత్ ఆర్ స్మాల్ మాస్ డివైడెడ్ బై స్మాల్ లెంత్. ఈ స్ట్రిప్ యొక్క మాస్ డివైడెడ్ బై స్ట్రిప్ యొక్క లెంత్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, డిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ, డిఎక్స్ పైకి వెళ్తుందా, మ్యూ ఇంటూ డిఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. బట్ డిఎం బదులు మ్యూ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదమ్మా, టోటల్ మాస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ లెంత్. సో ఎం బై ఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఇది ఇలా ఉండండి. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇది మొత్తం ఎందుకోసం చేస్తున్నాను, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం రాస్తున్నాం కదమ్మా, ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ డిఎం బై టోటల్ మాస్ ఎం. మనం ఎక్స్ అంటే డిఎం అనే మాసు ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఆరిజిన్ నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఎక్స్ డిఎం డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ ఎం. సో ఎక్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఉంచుదాం, డిఎం అంటే ఏందో రాద్దాం మనం అప్పుడు. అంటే సింపుల్గా 1/m ఇది ముందు రాసుకుందాం, 1/m ముందు రాసుకుందాం, ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ డిఎం, ఎక్స్కి ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకున్నాం, డిఎం అంటే ఇది రాసుకోవచ్చా మనం మొత్తం, m by l into dx. So m is a constant, l is a constant. Constant బయట తీసుకురావచ్చు కదమ్మా. m is the total mass, l is the total length. అవి చేంజ్ అవుతాయా, నో. అంటే 1/m ఇక్కడ ఉంది, m/lని ఇటు పట్టుకొచ్చేయండి. అండ్ ఇంకేం మిగిలింది, ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇప్పుడు m క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా, మిగిలిన టర్మ్ ఉంది 1/l ఉంది, అండ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంది. ఎక్స్ అనేది మన వాల్యూకి ఈ డిఎం అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకోవచ్చమ్మా, ఇటెండ్ అయితే ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు మనం, వెరీ స్టార్టింగ్ ఆరిజిన్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు. అంటే అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైతే అది 0 అవుతుంది. అండ్ ఈ రాడ్లో డిఎం వాల్యూని మనం తీసుకునే స్మాల్ పీస్ ఇటువైపు ఎండువైపు ఎక్కడి వరకు తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లెంత్ ఏమవుతుందమ్మా, మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎల్ కదమ్మా. అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేరే అవుతున్నాయి, ఈ రాడ్లో 0 నుంచి క్యాపిటల్ వరకు. అంటే తీసుకునే స్మాల్ డిఎం అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాం. బట్ ఈ డిఎంని మనం ఇటెండ్ ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఆరిజిన్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. అండ్ ఇదే డిఎం ఇటెండ్ వైపుగా తీసుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, మ్యాక్సిమం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లెంత్ ఎంత, ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎల్ అవుతుంది కదా, ఎల్. అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేరే అవుతున్నాయి, ఇక్కడ 0 to l, లోయర్ లిమిట్ ఈస్ 0, అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ ఎల్. నా ఇదే ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం మనం. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ డిఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్లో ఏముందమ్మా, ఎక్స్ పవర్లో 1 ఉంది. అంటే మనకి ముందేముంది 1/l ఉంది, క్యాన్సల్ 1/l ఉంది. సో ఎక్స్ పవర్ హౌ మచ్ ఈస్ దే, 1 + 1/1 అండ్ లోయర్ లిమిట్ ఈస్ 0, అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ ఎల్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 1/l కామన్ తీసుకుంటే x²/2, ఇది ఎల్ కాదు, /2, 0 to l. సో 1/l రాసుకోండి, ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్ చేయండి, l²/2 - 0²/2. సో మిగిలింది ఏంటమ్మా, 1/l ఇంటూ l²/2. ఒకేళ్ళు క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదమ్మా, మిగిలింది ఏంటి, l/2 అనేది మిగులుతుంది మనకి, l/2 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఎక్స్ఏఎం కదా మనం అంతే చేసేది. ఎక్స్ఏఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి, l/2. అంటే ఎక్స్ఏఎం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది, l/2. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ రాడ్, రైట్. యూనిఫామ్ రాడ్ యొక్క లెంత్ ఎల్ అయితే ఇది మొత్తం 1 మీటర్ అయితే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా, 50 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఉంటుంది, 0.5 మీటర్స్ దగ్గర ఉంటుంది, మనకు తెలుసు కదా. సో అదే మనకు వస్తుంది, l/2నే వస్తుంది, మనకు తెలుసు. బట్ ఇలా ఇంటిగ్రేషన్ చేసినా కూడా మన ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు అనేది చెప్తున్నాను అనమాట మనం. అంటే మనం
యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్కి ఇంటిగ్రేషన్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. అంటే జనరల్గా మనం ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ నాన్ యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఇది చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఇది వర్కౌట్ అవుతుందో చెక్ చేస్తున్నాం మనం. వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా? సో ఎక్స్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ వీఆర్ గెటింగ్ L/2 ఆఫ్ ద టోటల్ లెంత్. బట్ జనరల్గా మనం ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చేయము, నాన్ యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే చేస్తాం. ఎందుకంటే యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, జామెట్రికల్ సెంటర్ దగ్గరనే మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సింపుల్గా తెలుసు యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ నాన్ యూనిఫామ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఎక్కడ ఉంటుందో మనకు తెలియదు. ఆ కేసెస్లో మనం ఏం చేస్తాం? వీ ఫాలో దిస్ ఇంటిగ్రల్ ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. Yeah, this is about today's class. Hope you understood the concepts.